ಸುಮಾರು ನಗರಸೇವಕರು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದಲೂ ಸುಮಾರು 12-13 ಜನ ಆರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಯತೀರ್ಥ ಅವರು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋರಾಟನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಗರ ಸೇವಕರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರದ ವತಿಯಿಂದ, ಬಿಜೆಪಿ ಮಹಾನಗರದ ವತಿಯಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮಕ್ಕಳು ದೇವರ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಣ್ಣದಾದರೂ ಅದರ ಮಹತ್ವ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಇಡೀ ಜೀವನ ತುಂಬಾ ನೆನಪಿಡುವಂತ कार्यक्रम आहे. मला माहिती आहे कितीही तुम्ही फिरला, जगभर फिरला, जर शिक्षण नसेल तुम्हाला घरचाच रस्ता लागतो. पण जर शिक्षण असेल आणि खिशामध्ये 1 रुपया नसेल, जगाच्या पाठीवर तुम्हाला कुठेही स्थान आहे, लक्षात घ्या. त्यामुळे शिकेल तो टिकेल हे मुद्दाम घ्या. आज जे जयतीर्थ कार्य कराले त्याला कारण म्हणजे त्यांनी घेतलेलं शिक्षण आणि ही संस्कृती. आता सरांनी विचारल्यास का हनुमान चालीसा म्हणणारे शिक्षणाबरोबर संस्कृती पण टिकली पाहिजे. लक्षात घ्या, फक्त शिक्षण घेऊन चालत नाही, सुशिक्षित होणं हे महत्वाचं आहे. चार नंबर वॉर्डमध्ये आमचे जे कॉर्पोरेटर आहेत जयतीर्थ सौंदत्ती, त्यांनी एक चांगला उपक्रम राबवलेला आहे की जे गरजू विद्यार्थी आहेत, आपण गरीब म्हणू शकत नाही, पण जे गरजू विद्यार्थी आहेत 4 नंबर वॉर्डमध्ये जेवढे विद्यार्थी, तर आम्ही 2-3 दिवस अगोदर सगळ्यांना आव्हान केलेलं होतं की जे कोण शैक्षणिक वस्तू ज्यांना पाहिजे आहेत त्यांनी 1-3 नावं दिलेली, त्यांच्याकडे तुमचे नावं देऊ शकतात. त्या हिशोबाने आमच्याकडे एक 80-90 मुलांची नावं आलेली. त्याप्रमाणे आज ज्यांनी दानशूर व्यक्तींनी ज्यांनी आम्हाला मदत केलेली आहे त्यांच्या ह्याच्यातून आम्ही जे सगळे शैक्षणिक वस्तू आणले ते आज डिस्ट्रीब्यूट केलेले आहेत. एक 80 मुलांना आम्ही डिस्ट्रीब्यूट केलेले आहेत. त्यामध्ये वह्या, पेन, त्यांना वॉटर बॉटल, त्यांना डब्याची बॅग वगैरे सगळं देण्यात आलेलं आहे. आणि ह्याच्यामध्ये ज्या सगळ्या लोकांनी आम्हाला मदत केली आहे, भरपूर लोकांनी मदत केली आहे, त्यांच्या सगळ्यांचं अभिनंदन. आणि असे उपक्रम होत राहायला पाहिजेत कायम.
म्हणजे आता पहिला पूर्वी कसं पाटी पेन्सिल वगैरे चालायची, पण आज कंपल्सरी सगळ्यांना पेन नोटबुक हे सगळं कंपल्सरी झालेलं आहे. आणि आता तुम्ही बघितलं की ते शैक्षणिक सगळं हे पण त्याचं रेट पण खूप वाढलेले आहेत. बघायला गेलं तर असं लोकांनी पुढे येऊन मदत करावी आणि मुलांना प्रोत्साहन करावं. चांगला उपक्रम झालेला आहे आजचा. तर रामरक्षा किंवा हनुमान चालीसा, मारुती स्तोत्र किंवा शुभं करोती हे पूर्ण मुलांनी म्हणूनच अभ्यासाला बसलं तर थोडंसं त्यांचं माइंड पण फ्रेश एकाग्र राहते आणि ते पुढे अभ्यासाला पण चांगली त्यांना हे मिळू शकते. तर त्यांनी पण आम्हाला एक सांगितलं आहे की आपण नेक्स्ट टाईम आम्ही तर मुलांना तसं करायचं. एक आमचं पण प्लॅन आहे की सगळ्या मुलांना बोलून एक हनुमान चालीचे किंवा हनुमान स्तोत्राचं एक पुस्तक द्यायचं आणि हे पाठांतर सगळ्यांनी करायचं आणि सगळ्यांना हे तोंडपाठ राहायला पाहिजे. हा पण एक चांगला उपक्रम सरांनी सांगितला आहे. तो पण येत्या काही दिवसात आम्ही नक्कीच करू मुलांसाठी. ಪರಿಚಯ माझं नाव ಕುಮಾರಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಕೇಕ್ರೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ BJP. ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆಯಿತು ನಾವು ಕೊಡೋದು ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಆಯಿತು ನೀವು ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ತಾವು ಕೂಡ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾಜ ಒಂದು 7-8 ಜನ ನನಗೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಗ್ಯ ಅಂಬೇಕರ್ ಅಂತಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಸುನಿಲ್ ಕಟಾರಿ ಆಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಜಯ್ ವಾಗ್ಲಾ ಆಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಭರತ್ ಕರ್ಣೆ ಅವರಾಗಲಿ, ಇವರಿಬ್ಬರು ಶಿಲ್ಪಾ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ನಾಗೇಶ್ ಸಂದೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಡಾಪಾವ್ ಸೆಂಟರ್ದ ಅವರು ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕರು ನನಗೆ ಈ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದಂಥ ಅತಿಥಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಹಿರಿಯರು ಅಂತ MD ಜರ್ಲಿಯವರಾಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಂತ ಅನಿಲ್ ಬೆಂಕಿಯವರಾಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ರಮೇಶ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾರಿಗಳು ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶೋಭೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ವಿಶೇಷ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದಾವೆ? ಇಲ್ಲ, ಭಾಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈಗಿನ ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳಿರ್ತದೆ, ಪುಟ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂಥವು ಸಮಾಜದ ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಇನ್ನು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಯಾಕೆ ಜನ ದೇವರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನೂ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ಕೆರೆ ಚೆಲ್ಲಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ನಮಗೆ ಬರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀರು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದು ಆವಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದು ಮೋಡಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯನ ಪಾಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಂದಿದೆ. ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಮೋದಿಯವರಿಂದಲೇ ಇದು ಬಂದಿದೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರಾಗಲಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಾಗಲಿ, ಪಕ್ಷ ಅನೇಕರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯ? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜೈತೂರ್ ಸೌದತ್ತಿ, ಈ ಭಾಗದ ನಗರ ಸೇವಕನಾಗ.